Three. I am standing in Tiruvannamala Arunachala mountain. This is a small forest area here. This mountain has a circumference of around the circumference comes around 14 kilometers. The road, and inside that, in most of the part, it is a small forest, and the mountain is quite a bit high, about 700 meters, I think. And I have today a old gentleman here. He is a shepherd in this mountain from his young days itself. He knows this mountain more than anyone else whom I have met in Tiruvannamalai. He is now very old, 75 years old. 75 വയസ്സായിട്ടില്ലേ? 75. He's 75 years old, and each and every day of his life he has spent in this mountain. உங்கள் பேரு? ரங்கசாமி. Yeah. His name is Rangasamy. உங்களை என்ன பண்ணிட்டு இருந்தது? ரமணருக்கு பணிவிட வேலை செஞ்சுக்கின்னு இருந்து படியில் ஆமாம், கிளீன் பண்ணிக்கின்னு இருந்தேன். க்ளீன் ரமணாசிரமத்தில், ரமண கந்தாசத்தில் ஸ்கந்தாசிரமத்தில். ஓகே. கிளீன் பண்ணியிருந்து ஆண்டவன் என்னை காப்பாற்றுறாரு. ஆமாம் கடவுள் மாதிரி தான் அவரும் ஆமாம் நல்லா அனுபவப்பட்டு அவர் உயிர் விட்டது இங்கே கந்தாசத்தில். ஆமாம் ஆமாம் சமாதி வச்சது ரமணாசத்தில். ஆமாம். அதாங்க பாயிண்ட். உங்களை പിന്നെ ஆடு மேய்ச்சிருந்தா? ஆடு மாடு எல்லாம் மேய்ச்சி இருந்தவன் நான். ஆ ஆனால் இப்போது இல்லை. எல்லாம் நெறி புலி வந்ததுனால ஆமாம். எல்லாமே விற்று தள்ளிட்டேன். Okay. He says that he was working in the Skandasramam. You may be aware that Tiruvannamala is the place of Ramana Maharshi. He was an enlightened soul. He lived, and and his life was in and around this mountain. So he has an ashramam called Skandasramam, and he was working there. Ramana Maharshi irundha ungal irundha? நான் பார்க்கல. After the Ramana Maharshi era, he was working there. But he was a shepherd also. In this mountain, he was traveling around with his gods, and he said that he stopped that because of tiger and nari, puli and nari, and this nari is the point of interest for us today. நான் உங்களை நரின்னு சொல்லி இல்லையா? நரி வந்ததுனால இதெல்லாமே நிறுத்தின்னு சொல்லி இல்லையா? நெறி கிரி நெறின்றது அதாவது தனித்தனி குடும்பம். புலின்றது அதுவும் தனி குடும்பம். ஆமாம். இந்த கைத கொத்தின்றது அது தனி குடும்பம். ஆமாம் எல்லாம் தனித்தனியாக தான் இருக்கு. ஆமாம் ஒன்றா சேராதுங்க. ஆமாம் ஆமாம் ஒன்றா சேர்ந்தாக்கா ஒன்னாட ஒன்று சிலிமிச்சு சண்டை வரும். ஆமாம். அது அதுக்கு தனித்தனியாக இருக்குது. இந்த கைத கொத்தி வங்கு அதான் ஆமப்பாறைன்றது உண்மை. ரைட். அதுதான் பெரிய பாறை இந்த திருவண்ணாமலைக்கு அடிவாரத்தில் இருக்குது. ஆமாம் ஆமாம். He says a very interesting thing. He says that he knows about Nari and Kazhidakurati. These two are very interesting animals. Actually, Nari is the main point of interest for us today, and Nari is the local name of Nilagiri Kadua or Nilagiri tiger, which I have discovered in more than 12 places in South India. He also says about Kazhidakurati. The inference I get from talking to people is that Kazhidakurati could be hyena, but I have not come across any direct evidence for hyena till this moment in Tamil Nadu. But hyena is being spoken of in many places in Tamil Nadu, but I have not yet to see it directly or even see a picture of that anybody has taken of hyena. So I think hyena would have been here many years before, but definitely Nari was here.
that is Periyanari. Periyanari. பெரியநரி. Yeah, Periyanari. Periyanari is the name of Nilagiri tiger. And Kullanari is the name given அதுக்கு for கொஞ்சம் மட்டும் Mata. Yeah, that is the name given in this area for fox and jackal. Kullanari என்னது? குள்ளநரின்றது கொஞ்சம் மட்டமா இருக்கும். இருக்கும். தம்மா நீட்டு தான் இருக்கும். ஆமா. மட்டமா. Only this much. ஆமா. This much high only. அதான் ராவுல போய் மேயத்தை புலிங்களை ஏற்றின்னு போய். ஆமாம். ഈ குள்ளநரி வந்து தனியாக இருக்குமா கூட்டமாக இருக்குமா? அதுவும் ஒரு கூட்டமா இருக்கும். ஆனா அது இருக்கிறது வலை உள்ளதான் இருக்கும். ஆமாம். He says that Kullanari, that is fox and jackal. I'm not going into detail whether it is fox or jackal, but anyway either of one of them. He says that they live in groups and they live inside small caves and small cavities. So he knows very well about Kullanari. Now let us ask him about Periyanari. Periyanari என்ன மாதிரி இருக்கும்? பெரியநரி இதை விட கொஞ்சம் உயரமா இருக்கும். இந்த மொத்தம் வருமா அதை இங்கே இருந்து இவ்வளோ வரும்? இப்போ இருந்து இது இவ்வளோதான். இப்போ கீழே இந்த இவ்வளோ வரை வரும்? கீழே இருந்து இது இவ்வளோதான் இருக்கும். இவ்வளோ வரை இருக்கும். இவ்வளோ ஓகே. அது நீட்டம் வந்து எவ்வளோ இருக்கும்? வீட்டை இருக்கிறது இவ்வளோ தான் இருக்கும். எவ்வளோ? இவ்வளோ. இது முழுசாக வருமா இங்கே இருந்து இவ்வளோ வரும்? இதுலேருந்து இது இந்த இவ்வளோ தான் இருக்கும். அப்படி எப்படிங்க? அப்படியே இப்படி எப்படிங்க? திஸ் இஸ் த லெங்த் ஹீ இஸ் ஷோயிங் அண்ட் த ஹைட் இஸ் உயரம் வந்து எவ்வளோ வரும்? இவ்வளோ வரும். திஸ் மச் இஸ் த அவ்வளோ வருவோம் அது கொஞ்சம் கூட வரும்? இல்லை அவ்வளோதான். இவ்வளோதான். ஆமாம். இது தீர சின்னது இல்லையா? அதுக்கு கொஞ்சம் மட்டமாக கேட்டால் அதான் சிறு குள்ளநரி. அல்ல அங்கே அப்படி காட்டியால் எனக்கு புரியாது. உங்களை வடி வச்சு காட்ட வேண்டாம். கீழே இருந்து உங்களோட எவ்வளோ உயரம் வரும்? உங்களோட எவ்வளோ உயரம் வரும்? இவ்வளோ உயரம் வரும். உயரம் பெரியநரி. ஆமாம். பெரியநரி குள்ளநரி ஒன்று குள்ளநரி. குள்ளநரி குள்ளநரி இல்ல நோ பெரியநரி இதோட ஒரு இன்ச்சு மேலே வரும். எவ்வளோ வரும்? பெரியநரி எவ்வளோ வரும்? எவ்வளோ வரும்? பெரியநரி இங்கே கீழே இருந்து அவ்வளோ வரும். அவ்வளவுதான் வரும். ஓகே. ஏன் பெருமா இவ்வளோ? சரி சரி. அது குள்ளநரி. இது குள்ளநரி. இது பெரியநரி. ஓகே. இது கழுதக்குரத்தி. கழுதக்குரத்தி. இது நெறி. பெரிய நரி நரி ரெண்டா? இல்லை அது தனி. நரி எவ்வளோ வரும்? அதான் நெறி இவ்வளோ வரும். Okay. So there was a little confusion. Now I get it. He's talking about 4 different animals actually. So the Periyanari is different. The Nari is the one which he denotes for Nilagiri Kadua or Nilagiri tiger. So usually till now I was using the word Periyanari for and Nari for both as the same animal, but he's saying it has 2 different animals. So that means he's speaking about fox and jackal as Nari and Periyanari. And the original Nari, he's talking about Nilagiri. Nari எவ்வளோ பெருசு வரும்? எல்லாம் பாடியாக இருக்கும். அது கரெக்ட். அதை எவ்வளோ பெருசு வரும்? Okay. Now what he says I understand. He says Nari is as big as this. That is இந்த நரியோட முகம் வந்து என்ன மாதிரி இருக்கும்? முகம் அப்படி குண்டா இருக்கும். அதை கொஞ்சோண்டு மூக்க வச்சுக்கணும். அப்படி குறைக்கும். So he says that the face is very round and broad. அந்த நரி வந்து பின்ன முகம் பார்க்கறதுக்கு என்ன மாதிரி? நாய் மாதிரியா பின்ன புலி மாதிரியா? சிங்கத்துக்கு எப்படி இருக்குதோ அதே மாதிரி நரிக்கு. Yes. So he says that the Nari's face is very similar to that of a lion, which is very interesting because what he says in a way is correct, because lion has a little bit a different shape from a tiger or a more dog-like. Lions are more dog-like than a tiger, and I started first search of Nilagiri tiger because a hunter in Idukki district told me that he has seen an animal like lion in Idukki forest, which is impossible because in the past many centuries lion doesn't exist in Kerala. But he says he has seen it about 30-40 years back in Idukki forest, and that is how I started the search for Nilagiri tiger, because the coloring is also somewhat like lion's coloring for Nilagiri Kadua. So, and in Bangalore also they told me after that
I have heard about the lion-like similarity of Nilagiri Kadua in Bangalore when I discovered it in Bangalore. Yeah, இந்த நரியோட முகம் வந்து கொஞ்சம் நாய் மாதிரி இருக்குமா? நாய் மாதிரி கொஞ்சம் நீளமாக இருக்கா, கொஞ்சம் நீடாயிடு நீட்டா. இப்போ நாயிட கொஞ்சம் ஒரு ஐடியா இது வருதா இந்த முகத்துக்கு? அந்த முகம் கரெக்டாக அப்படியே வந்து அப்படியே குண்டாயிடும். குண்டாய் வந்துட்டு குண்டாய் வந்து அப்படியே குண்டாய் வருமா, கொண்டை நீட்டமாயிட்டு வருமா? நீட்டாக வராது, அப்படி சோ மாதிரி ரவுண்டு அப்படி குட்டியாக இருக்கும். ஆனால் இப்போ நான் சொல்லிக்கிறேன், இந்த இதுக்கு முகம் வந்து நாய் மாதிரி இருக்குமா, அதோ சிறுத்தை மாதிரி இருக்குமா? சிறுத்தைக்கு எப்படி இருக்குதோ அதே மாதிரி கைது கொத்திக்கு இருக்கும். ஆமாம், கைது கொத்திக்கு எப்படி இருக்குதோ அதுக்கு குண்டா இருக்கும் கைது கொத்திக்கு. ஆமாம், தலையை பிடிச்சி இஜுகிறதுக்கு. ஆமாம், அதே மாதிரி இது அண்ணன் தம்பி மாதிரி. ஓ சரி, ஓகே. அண்ணன் தம்பி மாதிரி இருந்தாக்கா புலி, சிங்கம், சிறுத்தை, கைது கொத்தி, இது அத்தனையும் அண்ணன் தம்பிங்க மாதிரி. ஒரு ரூம்ல போய் பட்டாங்கனாக்கா அவங்களுக்கு தனி 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 தனி. ஆனால நரி மட்டும் டிஃப்ரெண்ட் ஆயிட்டு இருக்கு. ஆமா. So what he says that lion, tiger, leopard and Kaidakorathi, which could be hyena, I am not confirming that as of now, all looks like elder and younger brothers. But he says the nari is very different. நரியோட நிறம் என்ன மாதிரி இருக்கு? நிறம் அப்படியே புள்ளி புள்ளியாக இருக்கா அப்படியே நரிக்கு. அது சிறுத்தைக்கு அப்படியே பட்டை பட்டை ஈட்டு இருக்கும். கைது கொத்திக்கு அந்த சிறுத்தைக்கு எப்படி இருக்குதோ அதே மாதிரி இதுக்கும் இருக்கும். அப்படி பார்க்கறதுக்குன்னா அதுவும் நெறி மாதிரி இது நெறி மாதிரி சொல்லுவாங்க. பார்த்தீங்கன்னா கைது கொத்தி அது தனி, இது தனி, அது தனி, எல்லாம் தனி. நான் சொல்கிறேன், நரியில் வந்து வர மாதிரியா இருக்குது? மர மாதிரி இருக்காது. அப்படியே அதுக்கு எப்படி இருக்கணும்னாக்கா என் மூஞ்சி எப்படி இருக்குதோ அதே மாதிரி அப்படியே ஒரு மீடமாக இருக்கும். அப்படியே அது ஒரு ஷோ மாதிரி. நான் கேட்குறேன், அந்த உடம்புல வந்து வர மாதிரி இருக்குமா, புள்ளி மாதிரி இருக்குமா? அப்படியே வர மாதிரி அப்படியே பட்ட பட்டையா மரம் வர மாதிரி இந்த நரிக்கு இருக்கு. ஆமா, நரி தான் இதுல ஏற்றவும் பெருசு. ஆமா. He says nari is the biggest of all these and in its body it has lines which is very correct about Nilagiri tiger. ஆமா, வர வர ஆயிட்டு. ஆமா, இது அதுக்கு நிறம் வந்து வெள்ளையா, அதா இந்த நிறமா, அதா இந்த மண்ணு நிறமா, என்ன நிறம் அதுக்கு உடம்புல நிறம்? நீங்க லிங்கி கட்டிக்கிறீங்களா? ஆமா. He says it is dark brown, almost dark brown, which is also correct. இது வந்து நரி வந்து என்ன சாப்பிடும்? நரி வந்து ஆடு, மாடு அதான் சாப்பிடும். He says nari eats goat and cows. அது நாயை சாப்பிடுமா? நாயை சாப்பிடாது. நாயை சாப்பிடுங்க உங்களுக்கு பார்த்துட்டு கவுல அடிக்கும். அது நாயை சாப்பிட்டுச்சுனாக்கா அது தொடாது. என்ன என்ன ஆயிடும்? நாய்க்கு நிறைய புலிகளாம் கவுல் அடிக்கும். கவுல்னா கவுல்னா நம்ம கவுல அடிக்குதா அந்த மாதிரி. ஆனா இது குளிக்கிறது இல்லை. அதுங்க குளிக்குதுங்க. தண்ணியில கூட எதிர்க்குதுங்க. ஏது நரியா? நரி, புலி, கைது கொத்தி இதெல்லாம் தண்ணியில இறங்கிடும். தண்ணியில இறங்குது, அப்படி குளிக்குதுங்க. அப்படியே இது குளிக்காது. சரி, நாய் குளிக்காது. நாய். He says that is one interesting thing which I see in eastern Tamil Nadu. Here people know less about the habit of Nilagiri tiger, which usually dogs are the main prey in the western side. So this is something which I would do more research on, either whether they are not seeing it catching a dog, or whether in the eastern population of Nilagiri tiger, which has evolved separately from the western population of Nilagiri tiger, which is found in the western Ghats. This is almost 400, 500, 600 kilometers away from the its usual population area. So it is an isolated population. So one possibility which I see is that here the dogs are plenty. In any village
the dogs are plenty, and usually people uh, have dogs, but they don't keep it inside their house or something like that. The village dogs are roaming everywhere. So if Nilagiri tiger catches a dog, the villagers usually won't notice its absence, especially because Nilagiri tiger takes the dog to its hiding place and it will eat only there. So usually, so that could be one possibility. The other possibility is that here it has a varied diet. It preys more on other animals, but which I think is a lesser possibility. The thing is that as dogs are plenty in eastern Tamil Nadu region, so the villagers may not be noticing the absence of certain dogs, or they are not attributing it to that Nilagiri tiger. So that could be the possibility. இது வந்து പിന്നെ நீலகிரி അല്ല இந்த நரியை உங்களை எவ்வளோ தடவை பார்த்துருக்கு? ஏன் 2-3 ட்ரிப்பு பார்த்துருக்கேன். உங்களை இவ்வளோ வரைக்கும் உள்ள காலகட்டத்துக்கு 3 தடவை பார்த்துருக்கு. 3 ட்ரிப்பு பார்த்துருக்கேன். 3 times you have seen நரி. பார்த்துருந்தாலும் நம்மளை ஒன்றும் பண்ணாது. ஆமாம். அது பாறை மேலே பட்டுன்னு இருக்கும், நம்மளை பார்த்துன்னு இருக்கும் போது. ஆமாம். பார்த்துன்னே இருந்த உடனே நம்மளை பார்த்து அது உள்ளே போயிடும், வங்கு உள்ள. ஆமாம். போன உடனே கொஞ்ச நேரம் இருந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா குள்ளநேரிங்க அது பட்ட இடத்துல வந்து உட்காரும். பெரிய குள்ளநேரி அப்படின்னுது. அந்த குள்ளநேரி வந்து அங்கே உட்காரும். உட்காந்த உடனே இது என்ன பெருசு போயிடுச்சு, சின்னது வந்துடுச்சு அப்படின்னு நம்ம நினச்சோம்னாக்கா அதுவும் நம்மளை பார்த்த உடனே அதுவும் உள்ளே போய் பூந்துக்கும். அது தனி. அது இதுக்கு குழந்தையா இனி உங்களுக்கு சொன்ன இந்த குழந்தைய பார்த்து കഴിഞ്ഞാலே குள்ளநரி பெரிய குள்ளநரி மாதிரி இருக்கும். ஆமாம், இந்த பெரிய குள்ளநரி வரைக்கும் தான் அந்த பாறையில் வந்து படுக்கும், உட்காந்து பார்க்கும் ஆளுங்க வராங்களா இல்லையா அப்படின்னு பார்க்கும். ஒரு நிமிஷம். He says a very valid another point. When he has seen it 3 times, he says, and when it sees the people, he has seen it once residing on a rock. He says that it don't attack human beings. It goes, it will check whether the person is a threat or anything. It check for for some minutes, and then it will move away from that area, which is a correct nature of Nilagiri Kadua. இந்த நரி வந்து எவ்வளவு நீட்டா இருக்கும்? இந்த பெரிய இந்த நரி இவ்வளவு நீட்டுக்கு இருக்கும். இவ்வளவு நீட்டுக்கு இருக்கும், முழுசா நீட்டம். அப்படியே. Okay, he says that ஒரு நிமிஷம் இப்படி எப்படிங்க. He says that it is as long as this, the nari which is Nilagiri tiger is as long as this. இது வால் கூடாமே இல்லையா? வால் இல்லாம அப்படியே வால் இருக்கும், அது முனையில இருக்கும் வால். இது வால் இல்லாம இவ்வளவு நீட்டு இருக்கும். இவ்வளவு நீட்டுக்கு முதுகு. He says that the body is as long as this, the tail is extra. அது வால் வந்து எப்படி இருக்கும்? வால் இப்படி இருக்கும். The tail will be like this, he says. எவ்வளவு நீட்டு இருக்கும் வாலுக்கு? வாலுக்கு கை வச்சுக்கிட்டா அதே திட்டம். நீட்டம். He says the tail is as long as this. ஐயா இந்த நரி வந்து முகம் என்ன மாதிரி இருக்கும்? முகம் அதே மாதிரி சிறுத்தைக்கு எப்படி இருக்குதோ அதே மாதிரி தான் அதுக்கும் இருக்கும். ஆனா முகம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கு தனி. சிங்கம் மாதிரி எப்படி இருக்குதோ அதே மாதிரி நெறிக்கு. He says that its face is somewhat similar to that of a leopard or a lion, which is correct. அதுக்கு இப்போ நாய் மாதிரி இருக்குமா? கொஞ்சம் நாய் மாதிரி இருக்கிறது தான் கைத குறைத்தி. ஓகே, அது கழுத குறைத்தி இருக்கட்டும், நான் அதில் கேட்குறேன். இந்த நரி இல்லையா, அந்த நரிக்கு அந்த மாதிரி வராது. ஓகே. She says the face is not like a dog, it is more like a சிறுத்தை or a leopard. உங்களை எவ்வளோ தூரத்து இந்த நரியை பார்த்துருக்கு? நம்ம ஒரு அரை பல்லாங்கு தொலைவே பார்க்கலாம். He has seen it half furlong distance. Do you know half furlong means how much meters it comes? Sorry. Half furlong. No, okay. அது പിന്നെ இங்கேருந்து எவ்வளோ நீட்டம் உங்களுக்கு? அந்த ஸ்டெப் வரையா அதுக்கு அது அந்த ஸ்டெப்புக்கு இவ்வளோ நீட்டுக்கு இது இங்கே பட்டு இருக்கு. நாங்கள் அங்கே வரும்போது இது உள்ள போயிடும். Okay, he says that he has seen it about 30 meters away from the animal. He has seen it. உங்களை நைட் டைமில் பார்த்துருக்கா, பகலில் பகலில் என்ன டைமில்? ஒரு 12 மணிக்கு. He has seen it in afternoon 12 o'clock. ஆமாம்.
പിന്നെ ഇത് പിന്നെ எவ்வளோ வருஷம் முன்னாடி வரை பார்த்துருக்கு? இந்த 15 வயசுல பார்த்துருக்கேன். 15 வயசுல 15 ஆடு மேய்ക്കാൻ போயப்படா? ஆடு வாய்க்கும் போது மலை மேலே. மலை மேலே. ஓகே. அப்புறம் பின்ன எப்போ பார்த்தேன்? அதுக்கும் பிற்பாடு எனக்கும் இப்போ 75 வயசு ஆயிடுச்சு. இப்போ 65ல் பார்த்துருக்கேன். ஓகே. அதில் இருந்து இன்னொன்று நான் பார்க்கல. 65 வயசுல பார்த்துருக்கேன். அப்போ 2 தடவை? 2 ட்ரிப்பு பார்த்துருக்கேன். 3 ட்ரிப்பு பார்த்துருக்கேன். மூணாமത്തെ எப்போ எவ்வளோ ஆச்சு? 3 ட்ரிப்பு பார்த்துட்டுங்க. ஒரு ட்ரிப்பு ஆடு ஓட்டின்னு போகும்போது அது வெளியே வந்து பார்க்குது. ஆமாம். அந்த டைமில் நானும் ஓட்டின்னு போகிறேன். ஏன்னா நெறி வந்து பார்க்குது அப்படின்னாரு கைது பற்றி. அப்படியே என்னை பார்த்துட்டு அப்படியே உள்ளே போயிடுச்சு. அது நரி கிடையாது? நெறி இல்லை. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கொஞ்ச நேரம் பொறுத்து ஆட்டை விட்டுட்டு உக்காந்து நின்னேன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மறுபடியும் ஒன்று வந்து பார்க்குது. பார்த்த உடனே பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது நெறி. நரி. He has once seen it 3 times. One when he was 15 years old. Then while he was grazing the sheep in the mountain, Nari came, which is Nilagiri tiger. And about அவசரம் பார்த்தது 60 வயசுல 65 வயசுல? 60 வயசுல. 60 வயசுல. இப்போ 75 ஆச்சு. அப்போ 75. 50 அப்போ 15 வருஷம் முன்னாடி. ஆமாம். ஒரு he has seen it 15 years back also he has seen it. And there is another reported sighting in the daytime by somebody else who didn't know what this animal was. They said it was tiger, but it was tiger won't come here. That was about 5-6 years back. There is a big incident in Tiruvannamalai of two persons, not one person, seeing it in clear daylight near Paschimman Kovil. So it is this means that it is occasionally Kovil. He also knows about that incident. So as Nilagiri tiger has high migratory nature, about 100 to 200 kilometers in length. So it is occasionally still visiting this mountain range, but very rare. இந்த இது பாருங்க, இது என்ன மாதிரி இருக்கு? சிறுத்தை மாதிரி அல்ல, சின்னது. அதான் சின்னது தான். சிறுத்தைக்கு எப்படி இதோ அதே மாதிரி. அல்ல அது இது உங்களை his eyesight may be not that good. It's a very small picture. I showed him the cub of Nilagiri tiger, but he don't identify that. இது நல்லா பார்க்க முடியுமா? அது தெரியுது. இது என்ன மாதிரி இருக்கு? இதான் நெறி மாதிரி தெரியுது. இது நரி மாதிரியா? நரி மாதிரி. ஏது தொட்டு காட்டுங்க. இதுதான் நரி. Nari. So he says that this is Nari. This is the digital picture which I have drawn of Nilagiri tiger, and he identified this as Nari. Initially I had some confusion about his Kullanari and Peri Kullanari, that is fox and jackal, what he means. But this he clearly identifies, and this is a digital picture of Nilagiri tiger. இதுதானே உங்களை 3 தடவை பார்த்தோன்னு சொன்னது? ஆமா, இதுதான் நரி. இதுதான் இவ்வளவு பெருசு வந்து சொன்னது, இந்த மாதிரி பெருசு. ஸோ ஹி ஐடென்டிஃபைஸ் அந்த வெயிட்லெஸ்க்கு, அந்த காலை இருக்கிறதுக்கு, இது உயரத்துக்கு, அது தலை இருக்கிறதுக்கு, இந்த வால் வந்து எங்க இருக்கு பாரு. So he says that the legs, the height of the body, the face, the tail, everything identifies this as the Nari, which is Nilagiri tiger, which he is talking about. So the eyewitness in Tiruvannamala. I have many, and he is one of the best eyewitness that I had in Tiruvannamala. ரொம்ப நன்றி ஐயா, ரொம்ப நன்றி.